سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ آپ کدھر ہیں وہ لوگ محب اہل بیت جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا انسان، ہم سے بڑا مسلمان پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ یہ اہل بیت سے محبت کی عقیدت ہے کہ جو قبر پرست دربار کو دیکھنے کے لیے یا کوئی وزٹر کوئی بھی آ رہا ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنے کی بجائے، اس کا خیال رکھنے کی بجائے اہل بیت کی محبت کے نام پہ ان سے چندے بانٹ رہے ہو، اور وہ بندے دینے سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم بول نہیں سکتے، گونگے بہ رہے ہیں، مہربانی فرماؤ، اتنا پیسہ نہیں دے سکتے، تو پھر تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم دعا کر دیں گے، مالک خیر کریں گے، مولا خیر کریں گے؟ اگر تمہارا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ان کے لیے خیر کریں گے تو تم ان لوگوں سے چندے بانٹ کے جیب میں کیوں ڈال رہے ہو؟ وہ تو تمہارے لیے بھی خیر کر سکتے ہیں نا۔ بات تو صحیح ہے۔ ابھی بھی اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی جو قبر کو چومتے چاٹتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ باقی بھی تمام لوگ دنیا سے جانے کے بعد مدد کر سکتے ہیں، نوکری دلوا سکتے ہیں، رشتے کروا سکتے ہیں، بچے دے سکتے ہیں، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اور ان کو اگر ابھی بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ سب صرف پیسے کی مایا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، مدد صرف تم کر رہے ہو ان لوگوں کی جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی درگاہ پہ، ان کی درباروں پہ تمہاری وجہ سے لوٹ مچی ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے ایک عید کا تہوار منایا جا رہا ہے، ان کی روزی روٹی چل رہی ہے جو وہاں پر لوگ موجود ہیں۔ اگر تم لوگ جانا چھوڑ دو، اپنا عقیدوں کو ٹھیک کر لو کہ اللہ کے سوا نہ ہی تو کسی کی عبادت کرنی ہے، نہ کسی کے سامنے جھکنا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے علاوہ مدد کرے گا، تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کی تم اوقاتیں دیکھ لینا، حالتیں دیکھ لینا ان لوگوں کی۔ ان لوگوں سے تو کوئی سبزی کی ریڑھی تک نہیں لگنی۔ اللہ نے اگر موقع دیا تو مخدوم صاحب کی چوکھٹ پر ایک مرتبہ ضرور جانا، کیونکہ مخدوم سمنہ علیہ الرحمن نے وصال سے کچھ دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے اپنی قبر میں بیٹھ کر کے جو رسالہ لکھا تھا، اس رسالے کے اندر یہ اشارے ملتے ہیں کہ جو شخص مخدوم صاحب کی قبر پر چلا جائے، مزار پہ ادھک عقیدت کے ساتھ چلا جائے، اللہ اس کی بدبختی کو ختم کر دیتا ہے۔ ترمذی عربی پڑھ چلتے نمبر 2 صف نمبر اکد نمت ورق نمبر سطر نمبر صف نمبر اکد نمت ورق نمبر ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ڈال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، لائیں تیر دینا کام کس کا۔ جو مانگنا ہے خدا سے مانگ، ارے کمبخت یہ اللہ والے، جو مانگو ان سے مانگو۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے۔ اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سبھی کام وہی کر رہے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، جن سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایسے شخص سے جا کے مدد مانگ رہے ہیں، اپنی حاجت لے کر گئے ہیں ایسے شخص کے پاس جو خود مدد کا طلبگار ہے، جو خود اس چیز کا طلبگار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، چاہے وہ جتنا مرضی دنیا کے نیک بزرگ ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے اللہ نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اگر ایک کسی شخص کی وجہ سے دنیا میں شرک پھیلا ہے، ایک شخص یا کئی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوئے ہیں، تو میں اس شخص کے بارے میں اچھا کون
कॉन्सेप्ट कैसे रख सकता हूँ? मैं सिर्फ यही सोच सकता हूँ कि आप उससे कम ये मत इल्तजा कीजिए कि मुझे भी बख्शवा लीजिए, मेरे घर को भी बख्शवा लीजिए। आप उसके बारे में यही अकीदा जरूर रखें कि अभी इसका जो मामला है वो पेंडिंग में है, अल्लाह जाने और ये बंदा जाने, और आप अपने अमाल के अल्लाह को राजी कीजिए, ना कि किसी और शख्स से जाके अपनी हाजत पूरी करवाएं, बच्चे दे दे, शादी करवा दे, नौकरियां लगवा दे, यहाँ भी मजे करवा दे और आखिरत में भी मजे करवा दे। मैं तौहीद की धज्जियां उड़ा दूं और तू मुझे दुनिया आखिरत दोनों में मजे करवा दे, क्योंकि तुम अल्लाह से बहुत ज्यादा करीब हो। तो इससे बड़ी जहालत पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। पूछ रहे हैं क्या गौसे आजम की विलादत की खबर उनसे पहले के बुजुर्गों ने दी थी? जी हाँ, पहले से पेशन गोइयां जारी थी कि एक आएंगे एक आएंगे एक आएंगे, इस तरह ऐलान करेंगे कदम हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया उल्लाह की गर्दन पर है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सारे अंबिया और औलिया मुश्किल कुशा हैं, उनसे मदद मांगी जा सकती है या दुआ सिर्फ अल्लाह पाक से ही मांगनी चाहिए? इरशाद फरमाएं। अल्लाह की अता से दूसरों से मदद तो मांगी जा सकती है, दूसरों से मदद तो मांगी जा सकती है। तो हमारे पुलिस वालों ने मसला हल किया हुआ है ना, कराची में लिखा हुआ, तो मैंने तो देखा है, आपने भी देखा होगा, मददगार पुलिस नंबर 15, यही है ना। इनको समझाओ ना पुलिस वालों को, मदद मत किया करो, हम अपने आप अपने कातिल से निपट लेंगे, चोर को भी हम पकड़ लेंगे, डाकुओं को भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे, तुमसे मदद नहीं मांगेंगे। तो मतलब कि मदद के बगैर तो कोई चारा नहीं। अब इसमें क्या बोलेगा कोई वसवसे वाला, उसको वसवसाएगा, ये तो अकली दलील देता है। तो भाई जिसमें अकल हो तो उसकी अकली दलील दी जाती है। अब मसला तो मदद का है ना। अल्लाह के बंदो क्या हो गया आपको यार, अल्लाह की अता से हर एक मदद कर सकता है। तो नबी वली तो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, तो ये दुनिया से रुखसत होने के बाद भी ये जिंदा होते हैं। अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया हयात हैं, जिंदा हैं, अपनी अपनी कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं। तो बहरहाल लेके वो मदद मांगने में शरन कोई हरज नहीं है, बल्कि हदीसों में तो मदद मांगने की तरगीब मौजूद है कि कोई सहरा में गुम जाए, किसी का जानवर भाग जाए, तो इस तरह मतलब है कि वो पुकारे। जब तुम में से किसी का जानवर या ऊंट बयाबान जगह पर या वीरान जगह पर भाग निकले, जहां वो किसी को नहीं देखता, तो उसकी मदद करे, तो वो ये कहे ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तो बेशक उसकी मदद की जाएगी। और भी बहुत सारी हदीसें हैं जिससे मतलब अल्लाह के सिवा दूसरों से मदद मांगना जायज है, और वफात के बाद भी मदद करने के सबूत है। करामात शेर खुदा रिसाला मकतबुल मदीना का, उसके आखिरी कई सफात ऐसे जिसमें सवालन जवाबन ये मसला बयान किया गया है मदद मांगने के मुतालिक, अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगने से मुतालिक। सफेद मुर्ख को बुरा वाला मत कहो, इसलिए कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसका दोस्त हूँ, और इसका दुश्मन मेरा दुश्मन है। जहां तक इसकी आवाज पहुंचती है ये जिन्नात को दफा करता यानी भगाता है। आप यकीन करो लियाज कादरी का बस नहीं चलता कि वो गौसे पाक को अपना बाप ही बना ले। मेरे वो असल जो मेरे वालिद है ना वो वही है, मैं उनकी आल में से हूँ, उनकी औलाद में से हूँ। अगर ये बंदा कादरियों के आगे लोगों को ना झुकवाता, कादरियों का तारुफ ना करवाता, ना गैरुल्लाह को सजदा करवाने की तलकीन करता, तो खुदा की इज्जत की कसम आज किसी को पता ही ना आता कि 11वीं वाला पीर कौन है। और ना ही कोई गैरुल्लाह को सजदा करता और ना ही कोई गैरुल्लाह की इबादत करता, ना नमाज गौसिया जैसी चीज इजाद होती, ना 11 कदम चलने पड़ते हमें बगदाद की तरफ, ना कब्रों को चूमा जाता, चाटा जाता। इतने लाखों लोगों का अकीदा इस बंदे ने खराब किया। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऑथेंटिक कोई सबूत नहीं है इस बंदे के पास के इससे बंदा सवाल पूछे क्या कुरान और हदीस से ये साबित है कि अब्दुल कादिर जिलानी के पेशन गोइयां चलती आ रही हैं? क्योंकि हमने तो यहां तक इनके मुंह मुबारकों से सुना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श तक पहुंचाने की जो रसाई हासिल की गई थी वो शख्सियत पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कि वो झुके थे, आप उसकी पीठ पे चढ़ के अल्लाह के अर्श तक पहुंचे थे। नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह। फिर पेशिन गोइयां भी तो कुरान और हदीस से साबित होनी चाहिए, वो नहीं है इनके पास। वो फलां बुजुर्ग ने कहा और हमने कह दिया। भाई तुम इतने बगलोल हो के कोई कुछ भी कह देगा तुम उसको मान लोगे। ये वो हैं लकीर के फकीर, अगर इनको बोले ना इस कुएं में से सोना निकल रहा है, पूरे कादिर अंदर घुसा पड़ने होने हैं, इसलिए हमारे बुजुर्ग ने बोल दे तो सही होगा, सच होगा। नहीं तुम्हें कोई बोल दे के खुद को आग लगा लोगे, कोई पीर आके बोल दे कुएं में छलांग मार लोगे। इतने बगलोल हो तुम लोग। खुदा की इज्जत की कसम, कैसे कैसे बंदों को तुमने अपने सरों का ताज बनाया हुआ है, कैसे कैसे बंदों को तुमने चाबी दी हुई है कि मदीने शरीफ की चाबी है इस बुजुर्ग के पास। ये बंदा ना होता तो दीन इस्लाम ना बचता, इसका एहसान है। और यार मैं तो बस हैरान होता तुम लोगों की सोचों पे।